我赞美你，因为你拣选了我，在这茫茫的人海中，是你把我找寻。主啊，我赞美你，因为你爱了我，你的爱充满整个宇宙，充满整个山河。你的爱曾拯救多少人，你的爱曾激励我们去生活，谁不想你去身下拜，谁不向你高唱赞歌。我们伟大的神啊，我们伟大的上帝，是你把我们从尘土中高举，把我们从尘土中高举，说不尽你的慈爱，唱不尽你的公义。在这广阔的大地上，谁不感谢赞美你？主啊，我赞美你，因为你拣选了我，在这茫茫的人海中，是你把我找寻。主啊，我赞美你，因为你爱了我，你的爱充满整个宇宙，充满整个山河。你的爱曾拯救多少人，你的爱曾激励我们去生活，谁不向你去身下拜，谁不向你高唱赞歌。我们伟大的神啊，我们伟大的上帝，是你把我们从尘土中高举，把我们从尘土中高举，说不尽你的慈爱，唱不尽你的公义。在这广阔的大地上，谁不感谢赞美你？在这广阔的大地上，谁不感谢赞美你？
是你把我找寻。主啊，我赞美你，因为你爱了我，你的爱充满整个宇宙，充满整个山河。你的爱曾拯救多少人，你的爱曾激励我们去生活，谁不想你去身下拜，谁不向你高唱赞歌。我们伟大的神啊，我们伟大的上帝，是你把我们从尘土中高举，把我们从尘土中高举，说不尽你的慈爱，唱不尽你的公义。在这广阔的大地上，谁不感谢赞美你？主啊，我赞美你，因为你拣选了我，在这茫茫的人海中，是你把我找寻。主啊，我赞美你，因为你爱了我，你的爱充满整个宇宙，充满整个山河。你的爱曾拯救多少人，你的爱曾激励我们去生活，谁不向你去身下拜，谁不向你高唱赞歌。我们伟大的神啊，我们伟大的上帝，是你把我们从尘土中高举，把我们从尘土中高举，说不尽你的慈爱，唱不尽你的公义。在这广阔的大地上，谁不感谢赞美你？在这广阔的大地上，谁不感谢赞美你？主内弟兄们，大家平安。我们又进入在我们5月份的第2周，我们来大家一起来带着感恩的心来面对这次的疫情，我们不断的要持续来到
神的面前。Saudara seiman, tetap kita semua semangat di dalam kasih Tuhan. Kita terus rindu untuk datang di hadapannya di dalam masa-masa sulit menghadapi wabah saat ini. Kita tetap hidup di dalam kehendak-Nya。我们在面对这次的困难的时刻，我们不住的要学习神的话，从神的话里头，我们得着上帝的智慧。Di dalam masa saat ini kita memperoleh, kita butuh bahkan hikmat yang daripada Tuhan。我们真正的要学习如何经历到上帝的大能。所以我们大家在核心小组里头，我们继续的学习。Oleh sebab itu saat ini kita terus memberi dorongan saudara seiman di dalam jemaat Mandarin untuk kita terus menggali di dalam kompak kita akan firman Tuhan。我们这次从我们哥罗西书来学，真正的来学习如何成为一个真正的信徒。我们在天天活在主耶稣基督的爱里。Kita belajar di Kolose, kita terus menggali di dalam, kita rindu untuk mencari akan kebenaran firman Tuhan。神要使用我们弟兄姐妹们，要保持满有基督的生养，在他里面成长。Kita mau terus hidup di dalam kepenuhan Kristus. Di dalam kita terus bertumbuh。所以我们弟兄姐妹们要真正的在我们核心小组里头，要以渴慕的心来寻求神的道路，来到上帝的面前，来寻求他的旨意。Kita terus mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan selalu katakan dan ingatkan kepada kita。所以这次5月份的第2周，我们也庆祝我们国际的母亲节。Di dalam memasuki minggu kedua ini juga kita merayakan Hari Ibu Internasional。首先，我恭祝母亲们身体健康，充满喜乐。Saya mengucapkan kepada ibu-ibu sekalian tetap sehat senantiasa dan penuh dengan sukacita。好，我们来到上帝的面前来，带着预备的心，来尊他的名为圣。Mari kita persiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita datang memuji menyembahnya。好，我们大家做一个祷告。感谢我们的上帝给我们美好的时刻，能够来到你的面前，来敬拜赞美你，因为你拯救了我们每个人的生命，好让我们得着从你而来的喜乐，充满感恩。主耶稣基督，你保守我们每个人的心，活在主耶稣基督爱里面，成为你的行道者，天天来寻求你的旨意。愿神的国度降临在我们每个人的当中，能够真正的我们来荣耀我们的上帝，我们的主耶稣基督。你配得我们所尊崇的，你配得我们所敬拜的神。愿荣耀归给我们独一全智的神。
耶稣基督的恩惠以及圣灵的感动，藏在我们每一个信徒里。我靠耶稣基督的圣灵祷告祈求，阿们。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们所欠的债，如同我们免了人的债。叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我要一生一世寻求，在主我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们所欠的债，如同我们免了人的债。哈利路亚！不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的。
全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。宣告你国度降临，你旨意成全决定，兴起你所选子民，高举你荣耀的名，哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。耶稣，圣洁公义救主，彰显神的智慧能力。你的爱是何等长阔高深，满有丰富无穷的恩典。耶稣，权柄统管万有，配得荣耀尊贵颂赞。我以心灵诚实尽情敬拜，坐在宝座上深爱我的主，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，尽情地敬拜你。耶稣，圣洁公义救主，彰显神的智慧能力。你的爱是何等长阔高深，满有丰富无穷的恩典。耶稣，权柄统管万有，配得荣耀尊贵颂赞。我以心灵诚实尽情敬拜，坐在宝座上深爱我的主，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，尽情地敬拜你。主，让我的心不再在乎于这个世界所能给我的，也不再在乎于别人的眼光，让我的心单单属于你，单单在乎你的心思意念，
我要全人全心尽情来敬拜，只想你的心得满足。举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，尽情地敬拜你。举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，尽情地敬拜你，尽情地敬拜你，尽情地敬拜你。举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，尽情地敬拜你，尽情地敬拜你。大家早上好，我希望你们在家里有平安喜乐，因为我相信在基督里面，我们必定有平安有喜乐，因为主耶稣给我们他的平安，他的喜乐，阿们。今天早上我们要跟大家分享一个题目. Oke. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Salam damai dalam Kristus. Saya percaya Bapak Ibu di rumah pasti kalau kita ada dalam Kristus, Tuhan memberikan kita damai dan sukacitanya kepada kita. Amin. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan. Dan topik yang akan saya bawakan ya masih seputar apa yang kita hadapi, dunia hadapi saat ini, ya. Yaitu wabah yang sedang mendunia dan juga diikuti dengan krisis ekonomi yang melanda dunia. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga dengar bahwa di tengah wabah ini banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi? Ya. Apakah ini perbuatan iblis ataukah Tuhan? Mari kita mau lihat apa kata Alkitab. Karena firman Tuhan berkata langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Oke. Mari kita buka di dalam Mazmur 115 ayat yang ketiga. Ya. Kita baca sama-sama. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bertahta di surga. Dan Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Karena langit dan bumi dan seluruh alam semesta, termasuk surga, adalah ciptaannya, adalah milik Tuhan kita. Dan saya juga membacakan di dalam Daniel 4 ayat 34 dan 35. Tetapi setelah lewat waktu yang telah ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit
dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Ayat 35, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Ia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan itu maha besar. Segala sesuatu itu kecil di hadapan Tuhan, remeh, tidak ada artinya sama sekali dibanding kebesarannya, keagungannya, kemahakuasaannya. Dan Tuhan berbuat apa yang Dia kehendaki. Bukan hanya terhadap manusia, tapi juga terhadap malaikat-malaikat di surga, terhadap bala tentara langit. Tuhan berbuat apa yang Dia kehendakinya dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolaknya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menganggap Tuhan melakukan hal yang tidak benar. Lalu berkata, apa yang kau buat Tuhan? Kenapa ini terjadi padaku? Maka dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat 9 tadi kita baca, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dengan Tuhan. Ya. Kita ibaratnya seperti periuk tanah liat, protes kepada yang membuat kita. Tidak mungkin. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia, bukan hanya di dunia ini saja, tapi di seluruh alam semesta ini, bahkan juga di sorga, adalah perbuatan Allah, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Sebagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dan semua yang diciptakannya adalah baik, maka Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan baik itu, Ia pasti sanggup memelihara alam semesta ini dengan baik pula. Amin. Bapak Ibu, ibarat coba kita lihat ya. Semut misalnya. Semut itu tidak akan pernah dapat mengerti apa yang dipikirkan manusia. Sama juga manusia, akal manusia tidak dapat mengerti sepenuhnya pikiran dan rencana Tuhan, kecuali bila Tuhan menyatakannya kepada kita lewat firman-Nya. Waktu kita berdoa, kita mencari Tuhan, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita, menyampaikan ya jawaban atas doa kita lewat firman-Nya, lewat hal-hal yang kita alami, baru kita mulai mengerti. Tapi itu pun baru sedikit daripada pengertian yang dari Tuhan. Bapak Ibu, kita baru saja merayakan Paskah beberapa waktu lalu. Coba bayangkan ya, kalau kita menjadi para rasul, murid-murid Tuhan waktu itu, yang mengikuti Yesus Tuhan selama 3 tahun, tinggal bersama Dia, melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, ya, berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, membangkitkan Lazarus yang sudah mati 3 hari. Pasti kita begitu percaya kepada Yesus Tuhan. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang akan membebaskan Israel, memulihkan kerajaan Israel seperti zaman Daud. Ya, kita percaya Yesus Tuhan adalah juru selamat kita. Tiba-tiba satu hari Tuhan Yesus ditangkap, disiksa dengan begitu mengerikan, mati di kayu salib. Bayangkan apa yang terjadi dengan kita, Bapak Ibu. Pasti kita akan menjadi goncang. Kita akan bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Apa yang terjadi? Bukankah Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah?
yang kau utus datang ke dunia untuk selamatkan kami. Tapi kenapa terjadi seperti ini? Kita akan bingung, kecewa, tidak mengerti. Tapi Bapak Ibu, percayalah. Tuhan Allah kita di sorga berdaulat atas segala yang terjadi di dunia. Dia memegang kendali. Dia yang mengatur semuanya. Dan apa yang diperbuatnya itu baik. Itu adil. Itu benar. Demikian juga dengan wabah COVID ini. Tuhan yang izinkan semua ini melanda bangsa-bangsa. Seperti firman yang tadi kita sudah baca. Tidak ada yang terjadi tanpa Tuhan izinkan. Ya. Bapak Ibu, bukan cuma hanya ayat di atas, masih banyak lagi kalau saya mau list. Ya. Tuhan yang membuat nasib mujur, Tuhan yang membuat nasib buruk. Tuhan adalah Allah yang mengatur segalanya di dunia ini. Dan pada saat wabah ini melanda dunia, kita tidak bisa protes dan berkata Tuhan tidak adil. Kenapa biarkan ini menimpa orang-orang yang kita sayang? Kenapa Tuhan? Sehingga dunia begitu krisis ekonomi saat ini begitu dalam. Tuhan punya rencana yang kita tidak ketahui dengan pasti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan berdaulat atas segala yang terjadi di dunia ini. Dan Tuhan punya rencana yang indah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu janjinya. Kalau kita sadar bahwa Tuhan berdaulat atas semua yang terjadi, bukan hanya di sorga, tapi di seluruh semesta alam, di bumi juga, maka kita akan mengalami dua hal. Kita akan punya perasaan. Pertama, kita akan mengalami damai, tenang. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang mengasihi kita ini. Tuhan yang begitu mengasihi kita sehingga menyerahkan anaknya yang tunggal. Mati di kayu salib bagi kita. Itu yang terbaik, itu yang terindah. Ya, sampai malaikat di sorga pun dikatakan di Alkitab, langit pun ya tergoncang. Pada saat Yesus melihat Tuhan Yesus dikorbankan di kayu salib. Yang maha kuasa menanggung hina bagi manusia yang sebenarnya tidak ada artinya. Kita akan menjadi tenang dan bersyukur. Karena kita tahu bahwa Allah yang penuh kasih setia dan belas kasihan, Dia memegang kendali. Seperti yang kita baca di dalam Mazmur 118. Ayat yang pertama. Mazmur 118. Dan banyak ayat lagi yang lain. Kita baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Allah, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Lebih baik kita percayakan hidup kita kepada Tuhan yang penuh kasih dan setia. Maka jiwa kita akan memperoleh ketenangan dan kedamaian. Amin. Ya. Yang kedua, waktu kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali atas semuanya, selain ada rasa damai dan tenang, sekaligus yang kedua, kita juga merasa hormat dan gentar. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa.
COVID hanya bisa membunuh tubuh kita, lalu tidak bisa apa-apa lagi. Manusia-manusia yang lain hanya bisa membunuh kita, tubuh kita, tapi tidak bisa berbuat apa lagi. Tapi Tuhan, setelah dia membunuh tubuh manusia, dia juga dapat membinasakan roh kita selama-lamanya di neraka. Kalau kita tahu Tuhan yang berdaulat, maka kita akan menjadi hormat, semakin hormat dan gentar kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang adil. Wahyu 15 ayat 3 katakan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan semakin hormat dan gentar kepada Tuhan. Kita gak akan sempat waktu kita di rumah, waktu di tengah wabah ini, di tengah masalah yang begitu berat menimpa manusia. Kita gak akan tenang-tenang main game. Kita gak akan tenang-tenang cari hiburan di dunia. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesesakan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, ingat, mata Tuhan menjelajah dunia. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Kita gak bisa mencari hiburan-hiburan yang semu. Itu tidak akan menguatkan iman kita. Kita akan tergoncangkan. Pada saat wabah, pada saat malapetaka datang, kita tidak akan kuat bertahan. Hanya kekuatan yang dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan, itu yang akan menguatkan iman kita, yang membuat kita tenang, yang membuat kita damai. Dan mari kita juga mau datang kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Kita mau terus mendekat kepada Tuhan di saat-saat ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semua masalah-masalah ini? Ya. Firman Tuhan ingatkan kita di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Ya, bila Tuhan menutup langit, menjadikan tanah kering, bila Tuhan mengirim belalang raksasa, memakan habis panen, dan bila Tuhan mengirim wabah penyakit, sampar, wabah penyakit, pandemi yang melanda dunia, maka apa yang harus kita lakukan? Ini yang Tuhan ingatkan untuk kita lakukan. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi nomor 1, waktu Tuhan izinkan wabah ini melanda dunia, maka Tuhan sedang berbicara kepada umatnya. Tuhan berbicara kepada manusia yang menyembah Dia untuk datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, rendahkan diri, berdoa. Apa yang kita doakan? Cari Tuhan, cari kehendaknya, cari apa yang Tuhan inginkan dari kita, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Maka Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan akan mendengar teriak kita minta tolong, dan mengampuni dosa kita, lalu memulihkan kita dan memulihkan negeri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang harus kita lakukan. Pertama, rendahkan diri. Apa artinya rendahkan diri? Secara harafiah, maksud merendahkan diri adalah berlutut.
seperti orang yang zaman dulu membawa gulungan, selimut, ya, atau tempat tidur. Mereka menggulung bulan. Seperti itulah kita berlutut, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang karena kita sadar kita sedang menghadap yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita. Kita mau datang dengan hormat. Merendahkan diri juga berarti kita tidak menyalahkan orang lain akibat masalah ini. Kita tidak menyalahkan pemerintah atau siapapun juga. Kita tidak menyalahkan orang, pemerintah atau rumah sakit, ya, yang tidak melayani kita dengan baik, yang menolak pasien. Mungkin kita mendengar, ya, ada rumah sakit yang menolak pasien. Ada saudara-saudara kita yang mengalami sakit, lalu ditolak dan akhirnya meninggal. Lalu kita mulai menyalahkan rumah sakit dan yang lainnya. Tidak. Pada saat kita merendahkan diri kita, artinya kita tidak menyalahkan yang lain. Semua Tuhan izinkan terjadi dengan satu maksud, supaya kita berbalik kepada Dia. Jadi rendahkan diri. Jangan salahkan siapa-siapa atas semua yang kita hadapi, atas semua kesusahan penderitaan yang kita alami, atas semua sakit penyakit yang mungkin kita derita. Kita berserah. Yang kedua artinya merendahkan diri juga berserah kepada Tuhan. Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Bukan kemauanku, tapi kemauan-Mu yang jadi, Tuhan. Itu arti kata yang kedua dari merendahkan diri. Tuhan, saya mau bebas, Tuhan saya mau selamat, Tuhan saya mau ini, mau itu. Bukan. Bukan itu. Tapi kita mau berserah. Biar kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Walaupun kelihatannya gak enak, tidak nyaman kita, tapi kita rindu itu yang terjadi buat kita. Itu arti kedua, merendahkan diri. Berlutut, tidak menyalahkan orang lain, dan berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa dan mencari Tuhan. Artinya adalah kita sadar akan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, semua kita berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Ada dua jenis dosa yang semua orang atau minimal sebagian orang punya salah satu. Satu, itu dosa yang kita tahu masih sering kita masih kita lakukan dalam hari-hari kita, dan kita belum benar-benar lepaskan. Atau bahkan ada dosa-dosa yang masih kita suka, yang masih kita sayang untuk tinggalkan. Kita tahu itu dosa, kita tahu Tuhan tidak suka, kita belum bertobat atas hal itu. Itu yang harus kita pertama bereskan di hadapan Tuhan. Kita harus akui di hadapan Dia, kita minta ampun kepada Tuhan, minta belas kasihannya. Kita berbalik. Yang kedua, dosa-dosa yang kita tidak sadari. Bapak Ibu, mungkin kita merasa kita sudah jadi orang Kristen yang cukup baik. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita merasa kita sudah cukup baik. Bapak Ibu, kalau kita punya perasaan seperti itu, justru kita harus bertobat. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang benar. Tidak ada. Satu orang pun tidak. Kalau kita merasa kita lebih baik dari orang lain, kita lebih benar dari orang lain, hati-hati. Mungkin kita ada dosa kesombongan. Atau kita lebih parah lagi tidak sadari. Ada dosa-dosa, ya, yang Tuhan benci. Tapi kita merasa kita benar. Nah, ini yang harus kita datang kepada Tuhan. Kita bawa, kita cari Tuhan. Kita cari kehendak-Nya. Nah, di saat-saat kita mencari Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita bukan hanya duduk diam, tapi kita membaca firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya, kita cari kehendak Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh rindu mencari kebenaran dari Tuhan, pasti Tuhan akan nyatakan, itu janji Tuhan.
Saya percaya kalau kita punya hati, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau cari Tuhan, apa yang saya pikir saya benar, tapi ternyata itu salah di hadapan-Mu, Tuhan pasti nyatakan. Itu dosa yang kedua yang harus kita sadari dan bertobat. Yang tadinya kita pikir itu tidak apa-apa. Oke? Yang ketiga, setelah kita sadari dosa-dosa kita akui di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita harus bertobat, kita berbalik dari dosa-dosa kita yang Tuhan sudah nyatakan. Maka ini janji Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan Dia akan memulihkan kita. Dan memulihkan negeri kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau summary-kan. Saya mau ringkas lagi apa yang tadi saya sudah sampaikan. Pertama, semua yang terjadi saat ini atas seizin Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Dan Tuhan yang berdaulat ini adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh kasih dan setia. Kalau begitu kita bisa tenang. Karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali. Kedua, kita juga semakin hormat dan gentar kepada Tuhan. Kita gak akan main-main. Kita akan datang terus mendekat kepada Tuhan. Kita akan semakin rindu mengenal Dia. Tuhan yang begitu baik, yang mengasihi kita, yang tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia selalu menyertai orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita rendahkan diri kita. Kita mau berlutut. Kita tidak akan salahkan orang lain atau apapun juga. Kita akan berserah kepada Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan mau kita yang terjadi. Walaupun kita pikir itu baik, itu gak ada salahnya. Enggak, bukan Tuhan. Bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak-Mu. Maka ini yang harus kita lakukan. Bertobat. Dari dosa-dosa yang kita tahu kita masih lakukan. Dan yang kedua, kalau kita merasa kita beres, kita benar, datang, cari Tuhan, baca firman, renungkan firman-Nya, Tuhan pasti bicara. Dan akan tunjukkan hal-hal yang harus kita bereskan di hadapan Dia. Kalau kita lakukan itu dan kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Dia akan ampuni kita, Dia akan memulihkan kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan selamatkan kita, dan Dia akan pulihkan negeri kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus Jufunimen. Cacian. Ciao Sang Hao. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini telah menerima berkat dari firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan juga menerima berkat dari ibadah secara bersama-sama melalui online ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk mau terus bertekun di dalam firman Tuhan. Kita mau terus bertekun di dalam komunitas kita, ya, untuk terus mempraktekkan saling membangun satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu, sebagai akhir dari ibadah pagi hari ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah saat ini, ya, untuk kita menerima berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak David Basuki. Biarlah setiap firman yang disampaikan ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami, menjadi benih di tanah yang subur, supaya setiap firman ini boleh terus bertumbuh di dalam setiap pribadi jemaat yang ada. Terima kasih Bapak, biar kami mau terus belajar untuk setia. Kami mau terus belajar untuk terus bersyukur dalam kondisi apapun. Kami terus mau tetap belajar Tuhan,
seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan untuk seluruh jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Kami berdoa Bapa buat setiap jemaat Tuhan, berkati yang saat ini mungkin ada yang sakit, Engkau sembuhkan, yang saat ini sedang mengalami kekurangan karena situasi kondisi COVID-19 ini, kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh yang selalu menyediakan setiap kebutuhan-kebutuhan dari jemaat-Mu. Berkati Tuhan setiap pekerjaan, setiap usaha yang dikerjakan oleh jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan, atau juga yang belum bisa memberikan persembahan, Tuhan juga tetap memberkati seluruh jemaat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, dan di dalam pimpinan Roh Kudus yang akan terus mempersatukan kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin.